ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੌਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੋਈ ਹੈ। मोहाली धमाके ਦੀਆਂ सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने जो तुसी देख रहे हो। मोहाली तो जो भी घटनाक्रम वापरिया उस वेले दी ये तस्वीर है। तस्वीरां दे विच पूरी घटना कैद हुई है कि किस तरह इस रॉकेट नूं इंटैलीजेंस हैडकुआर्टर दी कंध ते सुट्टिया गया। सो मोहाली धमाके दियां सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने जिन्हां दे विच देखिया जा सकदा है कि किवें एक रॉकेट नूं उधर वाल नूं टारगेट किया गया। ते साडे सहयोगी सम्मत इस ते जुड़ चुके ने साडे नाल। सम्मत की कुछ होर जानकारी तस्वीरां बारे? अमृत देखो, एक सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी हुण इस वक्त सामने निकल के आउंदी है जिस दे विच एक धमाके की जिहड़ी एक वाइब्रेशन वो जरूर होंदी नजर आती है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे सोर्सिस ये जानकारी दे रहे हैं कि एक स्विफ्ट कार की जिहड़ी पछाण हुई है जिस दे उत्ते हरियाणा का एक जाली नंबर है जिहड़ा वो लग्या होया है ते उसकी पछाण है जिहड़ी वो इस वक्त पुलिस वालों की गई है। ते फिलहाल हले पक्के तौर के उत्ते किस दे नाम के उत्ते रजिस्टर सी यह गड्डी ते कि कौन इस नूं चला रहा सी अते नाल कौन कौन इहदे विच शामिल सी, ये चीज़ां हले बाकी पईयां ने। पर इत्थों तक गुत्थी सुलझ चुकी है कि एक स्विफ्ट कार सी वाइट कलर की जिसके उत्ते हरियाणे का जाली नंबर है जो कि वो लग्या होया सी, जो कि जिसदे विच सारे आरोपी ने जिहड़े वो फरार हुंदे ने। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी अज तक निकल के जिहड़ी वो सामने आई है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ? बिल्कुल अमृता, इन्वेस्टिगेशन है जिहड़ी पुलिस प्रशासन वालों लगातार जारी है। पुछगिछ चल रही है, नाल दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ जल्द तो जल्द जी उस तरह अमन अमान के नाल दोबारा एक बार बनेगी। पर फिलहाल सीसीटीवी फुटेज है जी आले दुआले के एरिया की खंगालियां जा रही ने। जो भी कोई भी सस्पैक्ट निकल के सामने आएगा सब तो पहला जी मीडिया अपने दर्शकों के राही बिल्कुल जाहिर तौर ते होर ज्यादा जानकारी दे लई ब्यूरो चीफ पंजाब नितिका महेश्वरी साडे नाल जुड़ चुके ने। नितिका, तस्वीरां सामने आईयां ने, एक गड्डी की भी पछाण की गई है, हालांकि गड्डी कौन चला रहा सी, कित्थों आए, किधर नूं लंघे, ये तमाम चीज़ां जाहिर तौर ते जांच का विषय ने। बिल्कुल देखो, फिलहाल तो जांच जी चल रही है, पर सीसीटीवी फुटेज जो मिल जाती है उस तो बाद किते ना किते थोड़ा आसान हो जाता है जांच टीम नूं, क्योंकि तुसीं देखो जी गड्डी गई है उतों कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। उस तो बाद जिथे भी सीसीटीवी फुटेज ने जिहड़े लगे होणगे उसनूं सारिआं नूं खंगालिया जाएगा। इस दे नाल ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हां दोवां नूं जिहड़े भी उत्थे आरोपी पहुंचे सी जिन्हां ने अटैक किया है, दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने अलग अलग थावां ते शह भी रही थी, यानी कि पंजाब दे विच किथे किथे रुके ने उसनूं लैके भी जिहड़ा है जांचा जा रहा है। इस दे नाल ही जिस तरह जगरूप नूं जिहड़ा हिरासत दे विच लिया, निशान सिंह नूं हिरासत दे विच लिया, जानकारी यह मिल रही है कि उन्हां दे थ्रू ही आरपीजी जिहड़ा है आरपीजी दे बारे जानकारी जिहड़ी है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ टारगेट जिस तरह पंजाब दे विच पहला भी टारगेट किलिंग्स हुई ने, तो शायद कोई होर टारगेट सी इन्हां दा, पर वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए ते उस तो बाद उन्हां वल्लों मोहाली दा रुख जिहड़ा है वो कीता गया।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰॉकेट, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਤਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰॉकेट ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਰਪੀਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰॉकेट ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ तमाम ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਟੀਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। यार पागल हो ਆਰਪੀਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ तमाम ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ तमाम ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ तमाम ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਖੀਰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਥੋੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਪੀਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਿਤਿਕਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ? बिल्कुल अमृता, ये आरपीजी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रॉपर हिट नहीं हो पाया ते जिन्हां नूं चलाउण वास्ते भेजिया सीगा ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਤਿਕਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।